Qadimda ota-bobolarimiz musiqaga oshno tutingan va u bilan dardlashgan. Zero musiqa sadolari qaysi millat yoki xalq vakili tomonidan ijro etilmasin, yuksak va nozik insoniy kechinmalarni o'zida ifoda etadi. Assalomu alaykum. Qoraqalpoq milliy ijrochilik san'ati ham 1000 yillik tarixga ega qadimiy san'at turidir. Biz bugungi ko'rsatuvimizda yosh ijodkor Salomat Ayapov bilan ana shu qoraqalpoq ijrochilik san'ati haqida suhbatlashamiz. Salomat, xush kelibsiz. Rahmat. Keling, suhbatimizni mana bu sizning qo'lingizdagi qo'biz asbobining paydo bo'lish tarixi haqida boshlasak. Qo'biz asbobining paydo bo'luv tarixini bizning xalqimiz endi hamma ko'pchiligi yaxshi biladi. Buning paydo bo'luv tarixi Qo'rqit otaga suyanadi. Qo'rqit ota bir kun shu ag'ashdan bir o'zine bir asbob silib, bir qumardan chiqqancha bir shertuvdi bir ko'lni niyat etib qo'yadi-da, ham her türlü terekning ağaçlarını bir jonib ko'rsa bir hech ko'ldekdek chiqmaydi. Bir kun so to'g'ayda bir terekning tusunda bir ko'zi ilinib uxlab o'tirganda buning janına shaytonlar kelib Qo'rqit ota turali shu bir gapni boshlaydi. Sonda bu Qo'rqit otaning o'zi ham buning shaytonlarning kelganini sezib, ko'zi buna uyquda bo'lsa-da, buna ko'kragi o'yov, o'zi tinglab demak sergak bu. Sergak so'yatgan bo'ladi. Sonda Qo'rqit ota turali bular bulay deydi. Bu ata Qo'rqit ota juda bir yaxshi istin basin boshlagan ekan, biroq oxirida yetkera olmabdi. Bo'lgan bir to'g'aydagi do'ngiz suykelib qurab qoladi. Do'ngiz suykelib quragan bir jigildib terekning ag'ashidan olsa, ham odan to'stagan chiqarsa, to'stagan chiqarib bo'lgan baqravoq tuyaning jaq terisidan qaplasa, hem kisnevuk attın jal kuyrug'undan qil tartsa, hem gönül suqa baqtan minekeyim, qildi ko'terib turadigan bir tiyek suqsa, keyin sonra qumliqda o'sadigan quray deydi. Sodan bir şair deymiz-ku, biz az kaniful deb aytiladi. Şairdan yaxsa bir juda bir shiqqish asbob bo'lar edi deydi. Yani bunu eshitgan Qo'rqit ota darhol so'larning eshitgan bo'yicha bir isga tushib, ham natijada shunday bir qo'bizni paydo etadi. Bu endi bu qancha hozir Qo'rqit otaning o'zining tarixiy deraklariga suyansak, 10-11 asrlarga jasagan inson deb qaraydigan bo'lsak, mana bugun 21-asr, mana sol Qo'rqit otaning ishlagan asbobi mana bugungi kunga deyim yetib kelgan. Yana bir Qo'rqit ota turali, endi bu turali afsonalar ko'p. Qo'rqit otaning o'zi turali ham afsonalar bor. Masalan, tug'ilgan kezinde so bir qarang'i osmonni qarang'i bulut bosib, qap-qarang'i bo'lib qolganlikdan bir xalq sonday darajada qo'rqqan, sodan keyin buni Qo'rqit ota deb ham aytadi. Bu qo'biz bilan yana boshqa da bir afsonalar endi ko'p. Buning biroq bizlar hozirgi so qo'bizning paydo bo'luv tarixini so'g'an suyangan holda ayta olamiz. Qadimda jirovlar o'rtaga chiqib dostonlarni aytganda osmonda bulutlar yig'ilib chaqmoq chaqib yomg'ir yoqqan degan afsonalar ham bor. Bu balki o'sha qo'biz asbobining muqaddasligini, uning qudratini bildirsa ham kerak. Bu haqda nima deysiz? Endi ol bir hozir bizlar bilamiz-ku, bizning xalq biladi. Buna 7ga dastan aytganda jirovlar javon javg'an degan bir afsonalar bor. Bu endi afsona deb qarauga da bo'lmaydi, biroq bu haqiqiy. Buning guvohi bo'lganlar ham hozirgi kunda da qancha bor. Endi bir afsonalar bor, bir sonday darajada bir qudratli jirovlar bo'lgan. Ayni so jirovlarning o'zi so jirlab bir qo'lni qo'bz olib, bu tek 7ga bo'lmasin, bu 7ga boshqa bir dastallar, to'lg'ovlar aytsa-da bir so bir tabiatga o'z ta'sirini, tabiatning nizomlarini o'zining bir nesini tegizadigan darajada bir sonday ulug' jirovlarimiz ham bo'lgan. Endi 7ga dastani uni ko'pchilik biladi, uni jirlaganda albatta bu keli dastan bo'lgandan keyin bu javon javodi deb aytiladi. Endi bu yerda to'g'ri aytasiz, bu qo'bizning ham bu muqaddasligi ham bir ilahiyligi sonday darajada. Xalq aytadi, qo'bizdan har kim sherta bermaydi degan bir nelar bor, aytiladigan gaplar bor. Bu durust, endi qo'bizda bir o'zi bir soni mengirib, keyin bir ustozdan patiya olib, bir xalqning oldina bir xalqning ko'ngliga chiqqan bir inson ijro bo'lgan she'r bundan ham so. Endi biroq bu yerda
тек жырауға да байланысты емес, бұл жаңа сіз айтқандай қобызға да байланысты. Бұл қобыздың сол жырау менен бірге мына сәйкес келуі, я бірде бір жыраулар болған сазы түзу болған, бір жыраулар болған сөзі түзу болған, бірақ соның бір әммесі бірге келуі хақиқи жыраушылықта. Демек, ұйғынлығы, сол бір-бірімен байланыстылығы бұл хақиқи жыраушылықты пайда ететін болған. Бұның және бірін айтатын нәрсем, бұл қобызға деп атырмыз ғой әзір, қобыздың бір ләхилығы. Қобыз соғатын ұсталардың өзен бір, мен өзім түсінігім ләхида берілетін шығар деп ойлаймын. Себебі оны басқа аспаплар, басқа нәрселер соғатын ұсталар қобызды соғу жүдә машақат һәм қиын. Бұның соққан ұсталардың өзен біледі бұның мұқаддеслігін. Һәм мен үйреніп атырған жас, шертіп жүрген жас жырау сұхбатында да бұның ләхилік, бір киелі, бір қадірлі аспап екенін айтқым келеді. Nega siz aynan jirauvchilik san'at turini tanlagansiz? Chunki bu boshqa san'at turlariga nisbatan juda mashaqqatli, ko'p mehnatni talab qiladigan, mashqlarni talab qiladigan san'at turi. Бұл қобыз аспабын таңлауымның себебі сонша бұрынлар енді телевидение арқылы Жұмабай жырау базар ұстазларымыз, марқұм Жақсылық жырау Сырымбетов, Шамрат жырауларды, басқа жырауларды, Қияс аталардың аудиозапистерін беріп тұрады ойнады. Мен сол кезінде де біздер бала кезімізде естіп, содан бір өзімізше жаңағы бір қобызда әуес етіп, қолымызда қобыз болмаса да бір сондай қылып айтуға бір даусымызды өзгертіріп келсе де, өзімше балалық қылып, соны Демек, машq qilib, әрекет етіп көргенбіз. Һәм сонымен, бірақ менің балалық музыка тарауына, музыкаға деген қызығым балалықтан еді. Себебі эстрада қосқыларын тыңдайтын ол кезде дутарға қызығатын. Сөйтіп мен сол музыка мектебіне қобыз аспабын үйренуге ұстазым Тұрғанбай Атамұратовқа барып, қобыз аспабын 5 жыл, бірақ ол кезде тек саз шерткенмен, саз қобызда саз шертіп жылламағыман. Соменен мектептен біткеріп, орта мектеплерді, музыка мектебін пайтақтымыздағы Нөкіске келіп, Нөкіс мәдениет һәм көркемөнер колледжіне келіп, еледі рауыжландырайын деген ойменен сондай бір алдымызға мақсат қойып, милилігімізді еледі бір үйренейін деген ниетпенен ұстазым Қарақалпақ халық жырауы Бақберген Сырымбетовқа шәкірт түстік. Ол жерден жақсы табыслы тамамдап Қарақалпақ мемлекеттік университетінен бір оқып шықтық. Оменен мінекей қазір біз сонша оқысаған бір елем бұның ұсының сырларын, мәдениетіміздің сырларын елем үйреніп келмектімін. Har bir kasbning o'ziga xos sir asrorlari bo'ladi. Jirovchilikning biz bilmagan qanday sirlari bor? Бұның енді мен қазір жаңада айттым, елем үйреніп келатырмыз, бірақ еле көп бұның сырлары. Мен қазір бір нәрсені айтуым мүмкін. Бұл бұрынғы жыраулар бір дастанға отырғанда бір таң айтатын болған ғой. Халықтың алдында қобызды әстенлеу төменнен басылап, сөйтіп бір таңға жететін болғаннан кейін оны әрбір диханияны, әрбір күшті, әрбір дауыстың нелерін үнемлеп, ovoz imkoniyatlari үнемлеп, соны тежеп, сөйтіп сонымен бір жырауларымыз болған, о таң атқанына қарамаған, таң атып болғаннан кейін сол халық отырып па, ар жағына күн шықса да айтып кете беретін сол әбетте. Демек, тоқтамастан ижро қылынады. Ертесіне де айтып кете беретін болған. Бұл енді сол жаңағы халықтың ықыласын қайтармайын деп. Енді аз мен өзімім үйде енді таярлықлар істейміз ғой, елем. Сол таярлықлар істеп отырғанда бір кездер тамағымызды азма шаршап отырған кезінде сол бір анық өзімнің бір йошыланып отырған жеріме келсе, сол тамағымның ауырып тұрғанына да қарамай ар жағынан давам еттіріп кете береміз. Бұның өзім сол жыраушылықтың бір көпшілік білмеген сырлары, бұл тек жырлаушыға, яғни сол қобызды қолына алып жырлаушыға белгілі сырлар. Демек, bu ijodkorning faqat o'zigagina ayon jihatlari, to'g'rimi? Ovozni saqlash uchun qanday mashqlarni bajarasiz? Дауысты сақлау, бұл енді қазіргі мен өзімді айтатын болсам, мен жаңағы тайырлықтан кейін азмас
тамағым шаршаса, я мына көп даярданып жіберіп, азмас тамағымды ауыртып алсам, сол кезінде бір кітте жылы оранып, сөйтіп мына жылы затларды ішіп не қыламыз. Бірақ күнделікті тұрмыста ондай бір заттан пайдаланып, сонымен дауысты күтіп, ондай бұл жыраушылыққа, бұл тек мен емес, көбінше һәм барлық жырауларда сондай деп айта аламын. Себебі енді біз сол туралы колледжде оқығанымызда ұстазымыздың өзі сондай заттарды біздерге үйреткен. Әзіргі біздермен теңдеслерім, біздерден кейінгілерім һәммесі бұл табиғи дауыс болғаннан кейін бұған бір жаңағы күнделікті бір заттан пайдаланып, бұл дауысты ондай нелер жоқ. Qanday tanlovlarda ishtirok etgansiz? Qanday davlatlarga borgansiz? Umuman chet ellarda bizning Qoraqalpoq xalqining milliy faxri, iftixori bo'lgan xo'biz asbobini qanday kutib olishgan? Tanlovlarda aytатын болсам, біздің республикамызда бір қаншадан tanlovlarga қатынастық, бір қаншасында жеңімпаз болдық, лауреат болдық, шет елдерге шықтық, халықаралық таңдауларға қатынасып жатырмын. Міне қазіргі күнде өзіміздің енді республикамыздың барлық концертлерінде қызметімізді көрсетіп жүрміз, бірақ мынандай таңлау, фестиваль деп жатырмыз ғой. Ал бұл үлкен енді қазіргі күндегі мына үлкен халықаралық таңдауларға, себебі сол мына халықаралық таңдауларда бұл халқымыздың атынан, мәдениетіміздің атынан бір шыққаннан кейін сол жерде бір қолдан кесе бір жақсы атқарып, солардың бір есінде қалатындай бір сазларды, намаларды, қосқыларды, дасталларды айтуға әрекет етеміз. Ол жерде бір жауапкершілік болғаннан кейін бір жеңіл көзқарас еш уақытта болмайды. Себебі біздің бұл милли мәдениетіміз сондай бір қастерлеп абайлап отырғаннан кейін ол затқа дақ түсіруге хақымыз жоқ. Бұл таңдауларда да, сол фестивальларда да басқа халықтардың көзқарасы жүзде жақсы. Мәселен, қайсы davlatlarda болдыңыз? Айтатын болсам, өзіміздің қоңсылас Түркменстан республикасында, Қазақстан республикасында, міне биыл Қырғызстан республикасына барып мәдениетімізді көрсетіп қайттық. Башқұртстанда болдық. Һәм Европаның Венгрия республикасында болып, сондай әр бір мемлекеттің бір неше қалалар болса, солардың һәммесінде бір қойып жүрген уақытларымыз болып жатыпты. Бұлардың һәммесінде де сол бір жүдә жақсы қарап, бір туры түсінбейді бір мемлекетлерде мына тілімізді, бірақ түсінбегенмен мына сазға мына қалай... Demek g'obizdan taralayotgan musiqa sadolari bari bilan tomoshabinni o'ziga jalb qiladi, to'g'rimi? Әлбетте, бұның дауысы, бұның атқарып отырған біздегі, мәселен, атқарушының дауысы, бұлар қалай шығып тұрды? Сол түсінбесе де деп жақсылап деп бір түсініп отырған адамдай болып деп тұруы, мен өзім айтып отырғанда сол деп бір халыққа деп қарағанда көпшілігінен білінеді. Және бір айырым бір сол шетелдерде айырым біреулердің айтқаны болды, бір сол сіз бағана сахнаға шығып айтқанда, мен бір қандайда бір затқа түсіп қалғандай болып қалдым. Мен бір не дейміз, мына бір неге түсіп қалып, соның ішінде бір басқа бір дүнияға түсіп қалғандай болып қалдым деген айтқан адамдарым бір көпшілік болды, турысы. Бұның өзім бір сол біздің Қарақалпақтың мәдениетінің бір ләхида біздерге берілген сол бір жетіскерлік, бір мақтаныш деп ойлаймын. Бұл жерде де қобыздағы таралып тұрған бір сестің бір жақсы бір адамларға жетіп бару, бұл жүректен шығып тұрған сөздер, жүректен шығып тұрған бұл нала, бұл сол инсанларға жүректен шыққан жүрекке жетіп барады дейді. Сондай бір оларға жетіп барып, олар бізде енді бұл қобыз басқа миллеттікі болғанменен бұл мәдениет тарауы, сол музыка тарауы ешбір я миллет, я тіл таңламайтын болғаннан кейін олардан бір жүдә сүйсініп тыңлап, бір сондай біздің ләхи саз аспабымызға өзінің бір шексіз миннетдаршылығын білдіріп, қолдап-қуатлап бір рахметін айтады. O'zingiz kabi qaysi tengdosh jirovlar bilan suhbatlashasiz, maslahatlashasiz, ijodingiz haqida fikrlashasiz? Endi men hozir tek jirovlar emas, to'g'risi, ilmpazlar men ham o'ylasam, shu daston turali, xalqimizning nasihatlari turali, yana
Ол мен басқа нелеріне қарамаймын, ол композитор болады, я бір ойыншы, хореограф дейміз ғой, солардың бір мамандары менен, ол режиссер болсын, ол Демек, қайсы ixtisoslік болышыға қарамайсыз, танымайсыз? қарамай, солардың бір жақсы қанегелігімен ойласып, оларым өз пікірін айтады, олардың пікірін алып, әсіресе солардан келіп шығып, өзімізде бір жұмақ шығарып, кейін оны ұстазымызбен ойласамыз, Олма көпшілік тараулармен ойласып істеп атырған жұмысларымыз көп. Енді бірақ теңлесілерімді айтатын болсам, міне өзім теңлесім, достымыз Қаралпақ халық жырауы атағына еріскен Жәнібек Жырау-Пиязовпенен сол қоңырауласып, бірге жұмысына барып, бірге сол таярлап атырған шәкіртлерінің сол қасында отырып бірге әмеміз ойласып, мәслихатлесіп, балаларға қалай не қылу керек, соларды бірге ойласып істеп жатырмыз. Қайсы дастанларны yod olgansiz? Дастан біздің Қаралпақ халқы бір жүдә бір дастанларға байқалық. Бұл дастанлардың бұл жыраулар айтатын, бақсылар айтатын болып бөлінетін жерлері бар. Бұл бақсылар ашықлық дастанларды жыраулар, батырлық дастанды айтады дейміз. Соны біздер жыраулар сол Алпамыс, Едіге, Шәрияр, Қырқыз, Мәспача, Қоблан сияқлы бір халыққа сондай бір өзінің батырлығыменен ат шығарған батырлық дастанын атқарады. Мен өзім болса сол дастанлардың қатарындағы Ершора дастанын елі толық шыға қоймадым, бірақ сол Демек, o'rganyapsiz. Сол үйреніп атырман. Мұндағы маған қиыншылық тудырып атырғаны, тоғысын айтып кету керек. Бұл дастанлардағы намалар, ондағы образлар, бұның әммесінен өз орнында қойып білу керек. Мысалы, бұл батыр елден шығып бара тұрыпты, ата-анасы зар-жылап тұрыпты, қарындасы тұрыпты, ел халқы тұрыпты. О жерге қандай нама қойылу керек? Бұлан бір жыраушылықтың бір өзіне тән сырларының бірі. Сол бірде бір батыр бір жауды жеңіп келсе, елді той болып атырыпты. Сол жерінде қандай намаменен айтылады. Міне солардың өзі мен үшін бір ұзақ уақытты талап етіп атырыпты. Ондағы сол бір образларды шығарудың өзі ұзақ уақыт талап етіп атыр. Соның үшінен бұл Шора дастанын елі де үйреніп, елі де меңгеріп атырман, бірақ ақырына шыға қоймадым. Құда қалесе бұл біздің мойнымыздағы қарыз деп білеміз, халық алдындағы. Бұл әлбетте сол дастанды кәміне келтіріп, халыққа ұсынамыз деген ниетіміз бар. Саламат, hozir siz bizga va tomoshabinlarimizga qaysi dostondan parcha ijro etib berasiz? Мен енді батырлық дастан деп атпам, батырлық дегенге бір зат ойыма келді. Мысалы, біздің жыраулардың батырлық дастаны, собына өзіңіздің атыңыздан біздің жыраулар жырлайтын батырлық дастанындағы қаһарманның аты Гүлайым, Қырқыз дастанындағы Гүлайым екен. Мен азы осы жерде отырып, сол Қырқыз дастанындағы Гүлайым образын суретлеп бермекшімін. Мархамат. Жарқырайды өңірінің тұмарауы, тарқағанда ер жігіттің құмарауы. Осы жасларының келіп Гүлайым, дүнияның жүзінің ау тұстау хабары. Хабарыңа хабары жеткен соң дүния жүзіне, әркім ғашық Гүлайымның өзіне.
Ne jigitler şiirine candan keşkendi. Külüp aytkan her birey avu sözünü. Sözünün körgen canlar kelbetini toyganday arsal bele bakılley kuşun şoyganday aysız tünde çıksan ey ol kız dalağa karangıga hasılay gavhar koyganda koyganda ay batlansa batırlarda korkanday kolu bolup yesik tevu çakanday nazir salıp kelbetini karasan Türk'ün onun somal tından koyganda sokanda hey dostlarım Salomat, ajoyib ijro va albatta mazmunli suhbat uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Xalqimizning milliy san'atini yanada rivojlantirishga munosib hissa qo'shishda sizga ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Rahmat. San'at hamisha insonlarni ezgulik va go'zallik sari undab kelgani ayni haqiqat, chunki unda xalqning madaniyati, boy tafakkuri va qadriyatlari aks etadi. Millatning ma'naviyati ham san'at bilan yanada ulug'vorlik kasb etadi. Biz siz azizlar bilan yana bir fayzli diyor oqshomda ko'rishguncha deya xayrlashib qolamiz.